يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء
وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك، وظهر أمرك، وغلب قهرك، وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته، وكم من فادح من البلاء أقلته، وكم من عثار وقيته، وكم من مكروه دفعته، وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد أملي،
وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها، ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا، مستغفرا منيبا، مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت
أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك،
فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما
أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين
واجتمعا في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله، يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم بحق الحسين اشف صدر الحسين وجراحات أمير المؤمنين بظهور الحجة المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من جنوده وأعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم من له حاجة في مجلسنا ومن أوصانا بالدعاء، اللهم فرج عنهم واقض لهم حاجاتهم. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا، واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم احينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم انصر عساكر الموحدين، واخذل الكفار والمنافقين والتكفيرين والظلامين في كل مكان.
اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى من أقام هذا المجلس وإلى أمواته وأموات الجالسين والمسلمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Tout d'abord, je vous félicite arrivé au mois de Rajab, l'un des mois très importants et spirituels de l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé beaucoup de faveurs à ce mois béni, les faveurs plutôt spirituelles et qui nous permet d'aller plus vite dans nos processus de développement personnel et spirituel et de gagner beaucoup des faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mois qui fait partie des mois interdits dans l'islam pour la guerre. C'est 4 mois qui sont interdits, c'est mois de Rajab, mois de Dhul Qa'da, Dhul Hajja et Muharram. Rajab, il fait partie de ces 4 mois et je ne veux pas développer sur le sujet, sur l'importance de ce mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que vous recevez, alhamdulillah, grâce à différents réseaux sociaux, alhamdulillah, je vois que tout le monde envoie beaucoup de rappels. Donc, juste sur ce point-là que je vais rester, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des moments pendant l'année qui sont les moments spéciaux et qui pendant ces moments-là, il nous accorde sa bénédiction particulière. C'est comme le mois de Ramadan, comme la nuit de Qadr, la nuit de destin, et également dans différents moments pendant l'année, par exemple la nuit de vendredi, jeudi soir, qu'il y a la miséricorde divine, il descend avec plus de faveur, avec plus de baraka, avec plus de bénédiction. Donc, Inch'Allah, que nous arrivons à profiter de ces moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala, certainement, il a mis en place dans ce système de la création avec beaucoup de sagesse et avec des raisons très solides. Je reviens sur notre sujet, c'est le khutbah de Fatima Zahra salamullahi alayha que nous étions en train de parler. Dans une première partie, nous avons parlé de ces paroles sur l'unicité de Dieu et nous avons développé un petit peu quelques aspects de Tawhid. Et pour le reste, comme nous sommes dans une série de discours et non pas des cours, donc il y a des aspects que nous ne pouvons pas développer ici parce que ils demandent beaucoup des étapes préliminaires, soit idéologiques, soit philosophiques et également de la lettre arabe. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est de vous donner
dans chaque partie qu'elle a traité, par exemple sur Tawhid, quelques points. Et ce soir, on va commencer peut-être 2 ou 3 sessions. Nous allons parler de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et également sur quelques aspects de prophétie que nous pouvons traiter ici en respectant les paroles d'Am Zahira salamullahi alayha. Nous arrivons à cette phrase quand elle commence. D'abord, elle a témoigné l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, elle témoigne la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant wa ashhadu anna abi Muhammadan abduhu wa rasuluh. Elle dit, je témoigne que mon père Muhammad alayhi salatu wa salam est son serviteur et son messager. Que abduhu wa rasuluh, sur ce sujet abd wa rasul aussi, nous avons auparavant nous avons parlé que ubudiyya, c'est quel maqam, c'est la servitude, c'est un statut qui est l'objectif de chaque être humain pour arriver à ce statut-là, que le prophète alayhi salatu wassalam, il y est déjà. Et wa rasuluh, et elle témoigne que le prophète alayhi salatu wassalam, il était envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est là que les phrases importantes qui commencent, il dit ashhadu anna abi Muhammadan abduhu wa rasuluh ikhtarahu qabla an arsalahu wa sammahu qabla an ijtabahu واصطفاه قبل أن ابتعثه إذ الخلائق بالغيب مكنونة وبستر الأهاويل مصونة وبنهاية العدم مقرونة. Je témoigne aussi que mon père Muhammad est son serviteur et son messager, qu'il l'a choisi avant même de l'envoyer parmi nous. Cette phrase-là, gardez dans votre esprit, qu'il a nommé à ce rang avant même de l'avoir créé, qu'il l'a instruit avant même qu'il vienne à l'existence. Tout cela avant même que les créatures sortent de l'ombre du monde invisible, avant que le voile qui les cachait à l'existence visible ne se lève, avant que Dieu décide du moment où nous devons exister. Cette traduction-là, je vous ai lu la traduction faite par Marhoum Boustani, que Allah yarhamuhu, qu'il a fait beaucoup de travail, que nous, ce soir, nous pensons à son âme, qu'Inch'Allah, qu'il soit en paix et qu'il soit, Inch'Allah, parmi les gens qui profitent de la bénédiction spéciale donnée par Allah subhanahu wa ta'ala grâce à son amour au Ahl Bayt alayhi salam et grâce au service qu'il a rendu à la société, surtout la communauté francophonie. Allah yarhamu. Je reviens, donc ces phrases que nous avons lues, il y a des mots et il y a des propos qui sont prononcés que nous allons développer ici. Elle dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi le prophète avant qu'il l'envoie. Et il l'a nommé à ce rang, c'est-à-dire pour ce statut de prophétie, avant même de l'avoir créé. Donc, nous avons quelques mots ici, il faut que je vous explique. C'est très important. Ba'ath, c'est le mot ba'atha ou ibta'atha. C'est en français, normalement, c'est traduit en envoyé. C'est-à-dire, quand nous avons, même dans le Coran, que وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a comblé les mu'minines
d'avoir envoyé c'était le prophète alayhi salatu wassalam qui était parmi eux-mêmes. Donc c'est le mot envoyé que je voulais citer ici. Ba'atha wa ibta'atha qui est bab al-ifti'al, ça donne le même, il est utilisé dans le même sens. Il y a un autre mot qu'elle utilise ici, c'est ikhtarahu. Ça vient de ikhtiyar. Encore, c'est bab al-ifti'al de khayra, ça vient de khayr, bien. Quand nous disons ikhtarahu, c'est-à-dire il l'a choisi autant qu'un bien pour faire du bien. Et encore, il y a un autre mot, terme qu'elle utilise, c'est istafahu. Quand il dit wastafahu qabla an ibta'athahu. Istafa aussi, c'est bab al-ifti'al. Tout ça, je suis en train de vous donner quelques pistes pour les arabophones, ceux qui sont intéressés par les recherches sur les mots et pour trouver les sens, que tous ces mots-là, ikhtiyar, istifa, ou ijtiba, par exemple, ou ibti'ath, ou ba'ath, par exemple, on les traduit normalement nominés et nommés, envoyés, et les mots, ils sont très proches. Mais en arabe, chaque terme, il a un sens. Par exemple, ikhtiyar que nous avons dit, c'est ikhtarahu, c'est-à-dire il l'a choisi autant qu'un bien. Istafa, ça vient de safava. Safa, le mot safa, encore bab al-ifti'al, c'est-à-dire que purifier. C'est quand il dit c'est avant qu'on l'a istafahu qabla an ibta'athahu, avant qu'il l'envoie. Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie le prophète, il l'a purifié. Vous voyez, le mot safa, nous avons encore dans les ziyarat que vous trouvez que assalamu alayka ya adama sifatillah. C'est le mot sifa, ça vient de là. C'est donc istifa, ça vient de safava. Également, nous avons, je vous donne un autre exemple dans le Coran. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi, mais en purifiant, c'est-à-dire dans le sens de purifier Adam wa Nuh wa ala Ibrahim, c'est-à-dire la descendance, toute la descendance d'Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mis dans un rang spécial et particulier. Il y a un autre mot qu'elle a utilisé, c'est qabla an sammahu qabla an ijtabahu. Ijtaba, encore c'est bab al-ifti'al de Jabaya. Apparemment, le Jabaya, je n'ai pas trouvé dans le riwayat qui parle de cette thulathi mujarrad, mais il est toujours utilisé en bab al-ifti'al. Par exemple, le mot mujtaba aussi, qui est ism al-maf'oul de bab al-ifti'al de ijtaba yajtabi. Donc, ijtaba, c'est-à-dire extraire quelque chose si on parle par exemple des choses, un objet, un fruit, quand on le presse et on récupère un extrait de ce fruit, on l'appelle c'est mujtaba, c'est-à-dire ijtabahu mujtaba, ce qui était extrait. Par exemple, Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam aussi, il a un laqab, c'est son titre. Mujtaba, c'est-à-dire extrait de la famille et du prophète alayhi salatu wassalam, après c'est les tafassir qui doit expliquer que ici elle est extrait de quoi, c'est-à-dire tout le bien, tout le khayr d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est dans ce sens-là que nous utilisons. Donc elle a utilisé ces deux trois termes, mais les notions que nous voulons parler ici, c'est de
discuté que elle a dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi avant même la création du monde. Parce que quand elle parle que le monde, c'est-à-dire les créatures, ils ont même pas été créés, ni ils ont été, c'est-à-dire même la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas été mis sur la création du monde, mais le prophète alayhi salatu wassalam, il a été nommé pour la prophétie, et la prophétie normalement c'est pour la guidance de l'univers, de toute l'humanité. Donc comment ça se fait que on parle Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé, il a créé le prophète alayhi salatu wassalam avant même de l'envoyer. Donc ce que nous pouvons, quelqu'un peut dire simplement que bon, avant qu'il l'envoie, il l'a choisi, c'est-à-dire le prophète alayhi salatu wassalam, il a eu la prophétie dans ses 40 ans. Avant d'arriver aux prophéties, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un rang spécial qui était nommé comme un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la question revient sur les phrases après, qui parlent que même avant la création du monde, c'est-à-dire même avant la création d'Adam alayhi salam, il a été créé, il a été nommé comme prophète, il a été mis à sa place, à cette place-là, à ce rang. Donc pour cela, nous regardons dans les riwayat et nous pouvons trouver chez les chiites comme chez les frères sunnites, dans leurs sources, centaines de riwayat qui parlent que le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, maintenant c'est le résumé que je vous donne, que première chose qui a été créée, la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était Nour du prophète alayhi salatu wassalam, la lumière du prophète alayhi salatu wassalam. Awwalu ma khalaqallah Nouri. Là, c'est l'un des hadiths que nous avons. Première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé, c'était ma lumière. Maintenant, la lumière, on va parler, mais par exemple, quand Jabir ibn Abdullah Ansari il a posé la question au prophète, qui était la première création? Qui était la première création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wassalam, il répond, Awwalu ma khalaqallah Noura nabiyyika ya Jabir. C'était le nour, la lumière de ton prophète, ya Jabir. Après tous ces riwayats qui parlent et les autres riwayats qui parlent que le nour du prophète, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il a créé nour, la lumière des autres ma'soumines Ahl Bayt alayhimus salam, les 14 ma'soumines alayhimus salam, et ces riwayats qui parlent que de la création des imams alayhimus salam autant que son nour, c'est-à-dire même avant la création. Donc vous voyez le statut et d'un imam chez nous, il n'est pas seulement un imam qui est le successeur du prophète dans le monde, mais il a un rang beaucoup plus élevé que son statut dans le dunya. Et c'est pour cela que nous devons comprendre que nous avons deux univers différents. Il y a un univers de Nour, il y a un univers matériel. Je suis en train de simplifier les termes que les savants ils ont utilisés. Que ces deux univers sont différents. Une qui est plus élevée, qui n'est pas dans les contraintes que nous avons dans notre existence matérielle. Par exemple, le temps, la masse, c'est-à-dire ce que nous, dans le monde matériel, nous avons besoin d'une place à s'occuper et où nous sommes présents ou nous ne sommes pas présents dans un autre endroit.
Et également, nous avons un temps, c'est-à-dire le temps, il passe, mais dans l'autre univers, il y a les notions du temps et les notions géographiques, ils n'existent pas. C'est les contraintes matérielles n'existent plus. C'est un monde à part qui a ses propres attributs, qui a propres caractéristiques. Et pour comprendre que nous arrivons à nous convaincre pour cela, avec les mots, avec les moyens matériels que nous avons, nous ne pouvons pas comprendre exactement qu'est-ce que c'est le nour de cette du prophète alayhi salatu wassalam que nous parlons. La seule chose qui peut nous rassurer, que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut introduire, il veut se présenter, il va introduire lui-même dans le Coran, il le présente autant qu'un nour. Allahu nuru samawati wal ard. Que Allah, il dit que Allah, il est nour de cieux et la terre. Mais le mot nour qui est traduit pour nous, la lumière, et même nous que nous parlons, c'est les concepts, la perception que nous avons, c'est la perception matérielle, que nous avons le nour que nous voyons. Déjà, la lumière qu'aujourd'hui nous voyons, la lumière que nous voyons avec soit le soleil, soit artificiel et la journée ou quoi, même sur cela, les philosophes, ils sont pas d'accord qu'il est dans quelle forme. Est-ce que c'est la lumière que nous voyons? Oh non, c'est la grâce à la lumière que nous voyons des choses. Donc la lumière, on le voit pas en fait. On voit des choses et la lumière, c'est un moyen de regarder des choses. Donc ces moyens, on peut le dire soit comme une énergie ou comme un autre phénomène. Donc même la lumière de ce monde matériel, elle est discutée et elle est discutable. Elle est sujet d'une recherche d'un côté philosophique et l'autre côté scientifique. Donc maintenant, imaginez le nour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle. Il n'a pas les caractéristiques de ce nour-là, parce que ce nour du prophète alayhi salatu wassalam que nous sommes en train de parler, c'est le nour que dans les riwayat, nous trouvons que c'était le nour qui a appris les anges à louanger Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les riwayat, nous trouvons que quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé le nour du prophète, après le nour des imams alayhi salam, et les anges, quand ils ont vu la gloire de ce nour, ils se sont dit que est-ce que c'est Allah? Donc c'est là que les imams alayhi salam, ils ont parlé, ils ont appris, ils ont commencé à louanger Allah subhanahu wa ta'ala pour faire comprendre aux anges que non, vous ne trompez pas. Nous aussi, nous sommes une création d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la gloire que vous voyez, nous sommes toujours, donc ils ont louangé Allah subhanahu wa ta'ala pour faire comprendre aux anges. Donc, ce nour qui contient tout ça, qui est la source de tout khair dans le monde et qui est en train d'apprendre les anges comment louanger Allah subhanahu wa ta'ala, comment glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être différent que cette lumière que nous avons devant nous dans notre vie. Parce que cette lumière que nous voyons, nour que nous voyons, il n'a pas de sens. C'est une énergie, c'est une capacité, c'est quelque chose qui brille, qui nous permet de regarder. Ça, c'est un point, c'est-à-dire le nour que nous parlons dans le Coran, au propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, au propos des imams et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est
complètement différent. Ce nour, il est une autre dimension. Il a une autre dimension. Pour comprendre une partie de cette nour que nous parlons, c'est là que nous voyons la capacité spirituelle qui se développe grâce à la pratique de taqwa, c'est-à-dire quand on arrive à certains rangs et des étapes de taqwa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la capacité à notre âme d'ouvrir les yeux sur des aspects les plus difficiles qui sont quand nous ne sommes pas capables, on ne peut pas le voir. Donc il y a des voiles qui commencent à se dégager. Et tout ça, c'est lié à notre tazkiyat an-nafs, que je vous donne ce terme-là, que le tazkiya et le taqwa, quand l'être humain il avance, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne des capacités. Donc pour comprendre ce nour-là, il faut avoir une capacité très élevée de ce nour. Aujourd'hui, tout ce que nous disons que voilà, c'est les différents, c'est dans notre capacité, nous disons, comme on nous a expliqué dans les riwayat que nous sommes différents, bah, on accepte qu'il est différent. Mais nous souhaitons de comprendre, nous souhaitons de profiter de ce nour et de le voir, et pour voir, voilà, les moments qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous accorde pour purifier notre âme. Mois de Rajab, mois de Sha'ban, mois de Ramadan, également beaucoup des actes que nous avons pendant toute l'année que nous pouvons pratiquer. Il y en a qui disent que c'est pour purifier l'âme, donc il faut arrêter de toute vie sociale, il faut aller dans les montagnes et il faut faire des ibadat et des salats, et puis tous les jours il faut jeûner. Et malheureusement, c'est dans les montagnes, je dis pour vous dire que c'est-à-dire couper de la vie sociale, échapper de notre responsabilité sociale que nous avons, sociale, familiale, maintenant ce qu'on peut dire, et concentrer sur les actes d'adoration, c'est une erreur. Nos imams alayhi salam nous a appris que ça, cette pratique, elle n'est pas bonne. Imam Ali alayhi salam, d'ailleurs je vous cite ce hadith aussi d'Imam Ali alayhi salam, il dit pour le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, c'est le hadith d'Imam Ali alayhi salam, c'est Shahru Ramadan, Shahrullah, wa Sha'ban, Shahru Rasulillah sallallahu alayhi wa alayhi, wa Rajab Shahri. Là, j'ai ouvert une petite parenthèse, mais c'est très important parce qu'il est lié à notre sujet. Qu'Imam alayhi salam, ici, il a dit que le mois de Ramadan, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de Sha'ban, c'est le mois du prophète alayhi salatu wa salam, et Rajab, c'est le mien. Comment ça? Dans quel sens qu'Imam alayhi salam il parle? Est-ce que nous pouvons dire que lui, il parle que Rajab Shahri, parce que lui, il est né au mois de Rajab, le 13 Rajab, Inch'Allah, nous allons fêter la semaine prochaine son anniversaire, mais est-ce que c'est dans ce sens-là? Par exemple, dans ce cas-là, Sha'ban, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wa salam, il n'est pas né en Sha'ban. Pour le Shahr Ramadan, par exemple, nous parlons le mois du Ramadan, est-ce que c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran? Quels sont les sens? Ça, c'est pour comprendre les vrais sens, il faut aller chercher dans les riwayat que nous, dans les riwayat, nous trouvons que Rajab, Sha'ban et Shahr Ramadan.
Rajab, c'est le mois de istighfar. Vous voyez, il y a beaucoup de dhikr, beaucoup d'amal qui sont là où on trouve beaucoup de istighfar, c'est-à-dire on demande le pardon. Donc c'est pour cela que les savants ils l'ont appelé le mois de Rajab, c'est le mois de purification, nettoyage de notre âme. On demande le pardon, on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on se concentre dans le mois de Rajab pour payer nos dettes. Maintenant, ce sont les dettes financières ou peut-être les dettes morales. C'est-à-dire, est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Il faut que ce mois-ci, parce que moi, je m'approche vers le mois de Sha'ban et puis Shahr Ramadan pour profiter de ces mois-ci. Il faut que je me nettoie. Donc, je dois aller demander les pardons et aller satisfaire la personne que j'ai fait mal. Est-ce qu'il y a une autre responsabilité que je négligeais en début et maintenant il faut que je me réveille pour remplir mes responsabilités. Donc, mois de Rajab, c'est le mois de nettoyage de notre âme. Mois de Sha'ban, c'est le mois de décoration, c'est-à-dire on met le parfum dans notre âme, on se prépare et on décore notre âme et notre cœur pour arriver au mois du Ramadan. Et dans le mois de Ramadan, c'est l'invitation spéciale d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous sommes devant Allah subhanahu wa ta'ala avec sa bénédiction qui est liée particulièrement pour le mois de Ramadan. Et une fois nos cœurs sont prêts et nous avons bien préparé notre âme, nous pouvons profiter correctement du mois de Ramadan. Mais si nous sommes en train de nettoyer jusqu'au mois de Ramadan, et donc là, on va rater plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose, c'était pour vous, pour simplifier le programme que l'islam nous donne pour ces 3 mois. Et c'est ce programme-là qui nous donne la possibilité de comprendre ce genre de notions que quel est le nour d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle est la notion de nour du prophète alayhi salatu wassalam? Donc, on arrive vers la fin de notre discours. Le reste, on va développer la semaine prochaine. Mais juste pour vous dire que le nour qui a été créé, qui est pour ce nour, le reste a été créé, c'est-à-dire tout l'univers a été créé pour ce nour du prophète alayhi salatu wassalam, et grâce à nour du prophète alayhi salatu wassalam, maintenant la question que nous allons poser et nous allons répondre la semaine prochaine, que dans ce cas-là, l'existence du prophète alayhi salatu wassalam qui est né, Amul Fil, l'année de Fil que nous parlons, en mois de Rabi'ul Awwal, maintenant le 12 pour nos frères sunnites, et le 17 selon les sources chiites. Cette existence humaine que nous voyons pour le prophète alayhi salatu wassalam, quel est le lien entre ces deux existences différentes? Parce que nous voyons une personne autant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui-même il dit, moi je suis un nour et j'ai été créé avant. Donc ce lien-là, Inch'Allah, on va parler la semaine prochaine. Cette semaine, juste pour comprendre pour comprendre la vérité et la réalité de ce nour, il faut développer quelques capacités. Également, pour comprendre le Coran, le Coran, il a des niveaux. Donc, les premiers niveaux, nous pouvons comprendre avec les traductions, chacun il peut lire, mais dans le Coran, il y a des ma'arif, il y a des sciences, il y a de nour encore, je dirais nour, que pour accéder jusqu'à là, il faut développer une certaine capacité.
Et c'est pour cela que vous voyez, parmi les savants aussi, chacun il a un niveau. Parmi les Orafa, chacun il a son niveau. Et les niveaux parfaits, ce sont les imams, alayhimus salam, qui ont la connaissance parfaite du Coran, qui sont le Coran eux-mêmes. C'est-à-dire, si le Coran a été créé autant qu'un être humain, et autant qu'un être humain, c'était le prophète alayhi salatu wassalam et les imams alayhimus salam. Donc nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous guider, il a mis en place tous ces éléments à notre disposition que nous arrivons à atteindre à notre niveau, qui est la servitude et qui est l'état de servitude que nous attendons et qui est l'état et le statut parfait d'un être humain, que les prophètes alayhimus salam et les imams alayhimus salam, ils sont déjà à ce niveau. Donc je vous souhaite incha'Allah que ce mois de Rajab et le discours que vous voyez, j'espère que tout le monde a fait Salat Laylat al-Raghaib, qui est très conseillé, et que Allah subhanahu wa ta'ala incha'Allah accepte vos doigts et que le monde entier profite des bénédictions de ce mois de Rajab incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.